ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਸਾ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 बरस कछु तप न कियो, 30 बरस कछु देव न पूजा, फिर पछताना बिरद पयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख कुचंब लियो। रहो आसा राग दे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर भगत कबीर जी का शब्द 12 साल बालपन बीते। सारी उम्र का जिक्र करते हैं कि पुरुष की आजू किस तरह बीतती है, किन्ना किन्ना कारणा करके वो हरी जस नहीं कर सकता तो ना कीता। 12 वर्ष बालपन बीते, 20 वर्ष कछु तप ना कियो। 12 वर्ष बालक की आजू दे ऐसे होंदे हैं कि जिसका उसनों बोध नहीं होंदा कि ये जो मनुखा जन्म है इस दे विच मैं आया हाँ। उसनों खेल कूद दे विच अज्ञानी अवस्था दे विच 12 वर्ष बीत जाते हैं। ये बालपन की अवस्था है जिहड़ा कि माता पिता नूं ही ख्याल हुंदा है कि असी बालक नूं किस तरह रखना है, किस तरह इसदा लालन पालन करना है, तो असी किस तरह इसकी देख रेख करनी है। 20 वर्ष कछु तप ना कीओ, तो अगले जिहड़े 20 वर्ष हैं वो तपस्या करन दे मन्ने गए हैं कि जवान अवस्था दे विच रह के तपस्या करे, उस प्रभु दे मिलन दा कोई ढंग तरीका शरीर नूं साध के करे, पर कीता नहीं। तप ना कीओ, 30 वर्ष कछु देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। प्यारी साध संगत, 12 वर्ष बालपन दे ते 20 वर्ष अगले ला लो 32 साल हो गए। 30 वर्ष कछु देव ना पूजा, देवतियां दी अपने इष्ट आराधन करना सी, अपने इष्ट की पूजा करनी सी, किसी देव परमात्मा की। फिर पछताना बिरद पयो, ते 62 साल का बुढ़ा हो जाता है मनुख, ते पर उसने कोई ऐसा यतन नहीं किया जिस करके परमात्मा की प्राप्ति हो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख पुचंब लियो। मेरी मेरी करते जन्म बीत गया, ये मेरा है, ये मेरी ज़मीन है, मेरी जायदाद है, ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, मेरे लड़की है, लड़का है, ये मेरे सगी संबंधी हैं। इस तरह करदे सारा जीवन बतीत हो गया। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग लियो, भुजंब लियो। सायर आखदे हैं समुंदर नूं। जदों समुंदर ही पानी दा सुक गया, भाव आजू रूपी जिहड़े सवास खत्म हो गए, तो फिर उस समुंदर का की फायदा जदों विचों पानी खत्म हो गया। पानी करके तो समुंदर का नाम है। रहाओ सूके सरबर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ पार करे। जेकर सरोवर के उत्तों दी पानी वगदे दे उत्तों दी पुल बनना होवे ते तां ही बनने का फायदा है जेकर उस दे विच पानी है, नहीं तो सुक्की जमीन दे विच पुल कौन बनता है। सूके सरबर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ पार करे। जिहड़ी फसल कट लई गई है उसनों उस खेत नूं बाड़ करन दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि विच फसल ही नहीं है, तो उस खेत नूं बाड़ करन दा की फायदा। आयो चोर तुरंते ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे। चोर आए तो तुरंत लै गए उहदे धन नूं हर के। ये 5 चोर काम क्रोध लोभ मोह हंकार, ये जवानी रूपी धन जो मनुख नूं मिलिया है, ये लुट के ले जाते हैं। मेरी राखत मुग्ध फिरे। जिहड़ा मूर्ख बंदा इस गल नूं समझदा नहीं कि मेरा धन लुटिया जा रहा है,
ਚਰਨ ਸੀਸ ਕਰ ਕੰਪਨ ਲੱਗੇ, ਨੈਣੀ ਨੀਰ ਅਸਾਰ ਬਹੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਨ ਪੈਰ ਅਤੇ ਸੀਸ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਡਲਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਖਾਂ। ਇਹ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਾ ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਸੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਚਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਬਰੇ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਬਾਲਕਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ, ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਿਵ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਲਾਹਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਹਰ ਹਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਧਨ ਪਾਇਓ, ਅੰਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਪਾਇਓ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰੂਪੀ ਧਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਖਰ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਅੰਨ ਧਨ ਕਛੂ ਹਲਿਆ ਨ ਗਇਓ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਜੋੜਿਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਐ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੋ ਇਹ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਜੋ ਸਿਮਰਿਆ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਜੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ, ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੋ ਰੇ ਸੰਤੋ, ਐ ਸੰਤੋ ਐ ਭਗਤੋ, ਸੁਣੋ ਅੰਨ ਅਤੇ ਧਨ ਕਛੂ ਹਲਿਆ ਨ ਗਇਓ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦ ਸਰੀਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਨ ਤਾਂ ਧਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੋ ਅਸਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤ ਕਰੋ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੇ ਚਿੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਲਕਪਨ ਮਿਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਬੁਢਾਪਾ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਲਕਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।